മുൻ DGP ജേക്കബ് പുന്നൂസിന്റെ പിറന്നാളാണ് എന്ന് FBയിലെ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ അറിഞ്ഞു. അനവധി പേരാണ് മുൻ DGPക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം DGP ആയിരുന്ന കാലത്തെ കുറിച്ച്, അന്നത്തെ പോലീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ. അതിൽ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെ തന്നെയും അറിയപ്പെടുന്ന നടനായ സംവിധായകനായ അമീർ ഖാന്റെ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന പരിപാടിയിൽ അന്ന് DGP ആയിരുന്ന ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പങ്കെടുത്തു. അപ്പോൾ അമീർ ഖാനും ആയിട്ടുള്ള ജേക്കബ് പുന്നൂസിന്റെ ആ അഭിമുഖം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരെയാണ് ആകർഷിച്ചത്. അപ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി അമീർ ഖാൻ ജേക്കബ് പുന്നൂസിന് 1 കോടി രൂപ നൽകി. दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री जेकब पुन्नुस, जो केरल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं. पुन्नुस साहब, ये किस देश में हो रहा है जो हम देख रहे हैं? क्या ये सच है? This is in Kerala. This is the scheme which was launched by the government of Kerala way back in 2008. Okay. Now it is covering about half the police stations of Kerala. The emphasis of the scheme is to develop a people-friendly policing style. Friendliness is the most basic attribute required from the police system. If you are appearing so obnoxious, if you are appearing so fearsome, तो कैसे कोई हिम्मत करेगा आपके पास आने की? कौन है अपने approach? तो सही मानों में अच्छी पुलिसिंग क्या होती है? Policing is good when the citizen, the average citizen, feels that his rights will be protected. Now, that's a very difficult situation to achieve. Right. Because paradoxically, everybody needs the police, but nobody likes him. And second thing, everybody hates crime, but nobody wants to do anything about it. They will not go to the police station or give evidence in a court of law. And third thing is the most tragic thing. A law-abiding citizen is more afraid of the police than of the criminal. और गुंडों को डर नहीं लगता पुलिस से? Gunda will not be afraid. This is a big paradox. तो इन तीनों चीजों को बदलना होगा. This can change only by introducing, cultivating a people-friendly policing style. Right. In which people are encouraged to come to the police. And the policemen are encouraged to go to the people. लेकिन अगर जनता और पुलिस में इतनी दोस्ती हो जाएगी तो फिर पुलिस से लोग डरेंगे कैसे? If you think that people will obey law because they fear the police, it is wrong. They will only run away from the law. This is what is happening. सही कहा आपने. They run away from the police station. They run away from the courts. They don't want to be witnesses. They don't want to cooperate. They run away. What do we want? In a democracy, we want the people to feel that they own the law, that they are the makers of the law, that we possess the law, we are honored by the law, we are made free by the law. This is what we must do. This is what we must do. Our attempt is to create that kind of a environment where a child whose pocket has been picked, he has lost 1,000 rupees. Instead of going home, that child should go to the police station. If he is afraid to go to the police station, what is the meaning of my citizenship? What kind of a citizen I am? This is the difficult part. तो आपने इसमें कामयाबी कैसे पाई? See, first thing is you have to develop a highly responsive complaint resolution mechanism. This is something in which police generally in India, they have failed. Because you are evaluating the police performance based on statistics of crime in that police station. See, this prompts police not to register because they immediately gain an advantage by non-registration. Because their crime will come down. Oh, तो इसका मतलब है कि वो register ही नहीं करते? They don't register. So I can give you one example. Every year, Government of India brings out a book. It is called Crime in India of that year. So the last book I saw was Crime in India 2011. First column is number of oral complaints received in police stations. Okay. In Kerala, it is 1,09,000. 1,09,000. In Delhi, it is 62,000. Then you come to UP, 20 crores of people. The number of oral complaints received is 1,092. No. 1092 बस. That's all. And then you come to the wonderland called Haryana, where it is 0. No. Zero.
It's not that nobody is going to the police station in Haryana and complaining. वो जा रहे हैं. They will be attending to the complaints also. But they will not make a record that this, because the lesser the number of records, the better their evaluation chart. वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. Another example, Okay. the more classic example is this, there is a next column. Okay. Number of distress calls received over 100, no? You dial 100 and 100. call center. See, Kerala, the figure is 30,000. Okay. The state of UP, they had 190. 119. And again, Haryana, 0. 0. हरियाणा फिर से 0. Again, 0. इसका मतलब इन आंकड़ों पे पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता. Not at all trusted. So we must discard this static. So because when we initiated, we told the government, we told the public, we told the press, we are going to introduce this people-friendly policing. When people are friendly with the police, they are going to come and complain. And when they complain, we have to register this. As a result, our crime is going to go up. So then don't say that we have failed. As a result, you will see from when the scheme was running, when it started in 2008, we had only 200,000 cases. Right. Now, in 2012, we had 550,000 cases. मतलब 2 गुना से भी ज्यादा. इसका मतलब लोग अपनी तकलीफें खुल के बता पा रहे हैं. पुलिस पर विश्वास बढ़ा है लोगों का. Yeah. Second, you have to empower the policeman. कांस्टेबल को. No amount of people-friendly policing strategy can achieve any amount of success unless this constabulary is empowered. Every constable in Kerala today is assured he will retire as a sub-inspector at least. तो कम से कम वो सब इंस्पेक्टर बनेगा. इससे ज्यादा भी जा सकता है. So we have also introduced the concept of 8-hour duty. Oh. 8-hour duty. See, all these things has empowered them. Another aspect that we did was empowering the public. वो कैसे किया आपने? If people-friendly policing is to succeed, we must put an end to torture. So we did the unthinkable step of putting cameras in every lockup. Oh. So illegal custody is impossible. Then we have posted women police in every police station. जी. All this makes the people, public also empowered. एम्पावर्ड. पुन्नू साहब, आपके हिसाब से पुलिस को लेकर वो क्या अहम चीजें हैं जो हमें देश भर में करनी बहुत जरूरी है? First, 30% of the police force should be women who are actually posted in police station where they can act as help centers to women and children. Once the mothers of India, they become familiar with a functionary at the police station, then the freedom of the Indian citizen is assured. That is what we must so, then some form of community policing. Thirdly, the constable's working condition have to be improved. So these 3-4 things, I think every state in India can do. सर, प्रकाश जी की जो कोशिश है पुलिस को पॉलिटिशियंस के शिकंजे से दूर रखने की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? These are excellent ones. Excellent one. These must be implemented. जी. But along with that, what I have suggested this, it must supplement that. दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए. Once police become free, how will they use that freedom? How will they behave with the public? It does not matter to the public whether the public are beaten up. At the behest of the Home Minister, at the behest of the DGP, the public are beaten up, it makes no difference to the public. So we should become people friendly. That is how the police should behave. So that kind of satisfaction in a police-public interaction, which the public will get, which the police will get, is a dream that we must commonly entertain, Right. commonly aspire for, and commonly try to achieve. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच मिस्टर पुलिस. पुलिस और जनता के बीच की दूरी दोस्ती के कदम बढ़ाने से ही तय हो सकती है. और अब मैं आपको एक ऐसे पुलिस अफसर का काम दिखाना चाहता हूं जिसने आज से कई बरस पहले पुलिस और पब्लिक के बीच ऐसी दोस्ती कायम की जिसे उस शहर के लोग आज तक याद करते हैं. ഈ 1 കോടി രൂപ കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പത്രം മുടങ്ങി മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കാലമായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തെന്നുള്ള നിലയിൽ പൊന്നൂർ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ 1 കോടി എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ ഈ പത്രം ഒന്ന് സജീവമാക്കട്ടെ എന്ന്. ചിരിച്ചു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ആ 1 കോടി രൂപ കേരള പോലീസിന് അദ്ദേഹം നൽകി. പോലീസുകാരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതിക്കായി 1 കോടി രൂപ നൽകി. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം DGP സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന DGP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഒരു സംശയം.
അമീർ ഖാനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി നൽകിയ 1 കോടി രൂപ പോലീസിന് വാങ്ങാം. നിയമപരമായി അതിന് സാധുതയുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് വാങ്ങാമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചോദ്യം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ചു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ മറുപടി അത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ആ വിവരം അമീർ ഖാനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അമീർ ഖാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ പണം തിരിച്ചു തരൂ, ഞാൻ അത് അർഹിക്കുന്ന മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ആ 1 കോടി രൂപ തനിക്ക് കിട്ടിയ, വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ 1 കോടി രൂപ അമീർ ഖാന് മടക്കി നൽകുകയും അമീർ ഖാൻ അത് ആസാം അതിർത്തിയിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കാൻ കാരണം, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദ നായിക സ്വപ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ 1 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തിയത് വൻ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. UAE സർക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിക്കായി നൽകിയ തുകയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയതാണ്. 20 കോടി രൂപ UAE-യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ കമ്മീഷനായിരുന്നു ഈ 1 കോടിയെന്നും ആ 1 കോടിയാണ് കസ്റ്റംസും NIA-യും ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തുവെന്നാണ് വിവരം. അപ്പൊ ഈ 1 കോടി രൂപ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെയും സ്വപ്നയുടെയും പേരിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചത് ശിവശങ്കറാണത്രേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോ NIA സംശയിക്കുന്നത് ശിവശങ്കറിന് കൂടി അർഹതപ്പെട്ട തുകയാണ് ഈ 1 കോടി രൂപ. അപ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ട 1 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന പോലീസിന് നൽകാൻ മഹാമനസ്കത കാണിച്ച ജേക്കബ് പുന്നൂസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു. ഇന്നത്തെ DGP-ക്കാണ് ഇതേപോലെ 1 കോടി രൂപ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനീയനായ DGP ബെഹ്റ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ആ വിവരം പുറംലോകം അറിയുമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പാലക്കാട് SP ആയിരുന്ന കാലം മുതലാണ് അദ്ദേഹവുമായി എൻ്റെ അടുപ്പം. അന്ന് കോഴിക്കോട് പ്രോവിഡൻസ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന റീബുവും ജേക്കബ് പുന്നൂസും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യ ബിന്ദുവുമായും റീബുവിന് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. അതുപോലെ ബിന്ദുവിൻ്റെ അമ്മ പ്രൊഫസർ സുമംഗലക്കുട്ടിയും പ്രൊഫസർ റീബുവും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു അന്ന് കോഴിക്കോട് കോളേജിലേക്ക് രാവിലെ തീവണ്ടിയിൽ പോകുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്നതും. അങ്ങനെ ആ സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. പട്ടാമ്പി ബൾക്കീസ് വധം വളരെ വിവാദമുയർത്തിയ EK നയനാർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു ബൾക്കീസ് വധം. ബൾക്കീസിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് അന്ന് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരും ഇടതുപക്ഷവും പറയുകയും അതല്ല, അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് ബൾക്കീസിന്റെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ആരോപിക്കുകയും. അങ്ങനെ ബൾക്കീസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പട്ടാമ്പിയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പാലക്കാട് SP ആയി ജേക്കബ് പുന്നൂസ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം, ഈ മരിച്ചുപോയ ബൾക്കീസിന്റെ വാപ്പ റെയിൽവേ പോലീസിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 2 മക്കളായിരുന്നു. ഒരു മകനും പിന്നെ ഈ മരിച്ചുപോയ ബൾക്കീസ്. മകൻ പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എഴുത്തുകാരിയായ സാറാ ജോസഫിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ബൾക്കീസിന്റെ സഹോദരൻ. അപ്പൊ സാറ ടീച്ചറുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടാവണം സാറ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഈ ബൾക്കീസിന്റെ സഹോദരൻ എന്നെ കാണാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയിക്കാനുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം എൻ്റെ മുന്നിൽ, എൻ്റെ ആഫീസിൽ, കേരള ആഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നിരത്തി. പക്ഷേ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കങ്ങോട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല.
മാത്രമല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പെരുമാറ്റവും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിൽ അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി അയച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഈ ബൽക്കീസ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറികൾ നിരന്തരം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ ഒരാൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചുവട്ടിലെ കടയിൽ നിന്ന് തലച്ചുമടായി തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ അടങ്ങിയ 1-2 ചുമട് ഓഫീസിലെത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇത്? അതല്ല, അവിടെ സാറ് തന്നയച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രായമുള്ള സാർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാനായി ശീതളപാനീയങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബൽക്കീസിന്റെ അച്ഛനാണ്, റെയിൽവേയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സാർ എഴുതണം. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒറ്റയ്ക്ക് സാറിനോടൊരു സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഒരു കാര്യം കാണിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ മറ്റു സ്റ്റാഫിനെയും അവിടെ 1-2 സന്ദർശകരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെയും പുറത്തേക്ക് നിർത്തി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി. അപ്പൊ പോലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൃതദേഹമായാലും, എല്ലാ വസ്ത്രവും മാറ്റി അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും ഫോട്ടോ എടുക്കും. അത് പിന്നെ അന്വേഷണത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതി പോലീസിന്റെ ഒരു മോഡസാണ്. അങ്ങനെ സ്വന്തം മകൾ മരിച്ചപ്പോഴും ആരും കാണാതെ അദ്ദേഹത്തിലെ പോലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണർന്നു. സ്വന്തം മകളുടെ നഗ്ന ശരീരം എല്ലാ ഭാഗവും ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പകർത്തി. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ചു നോക്കണം, ഒരു അച്ഛന് സ്വന്തം മകളുടെ നഗ്ന ശരീരം ഫോട്ടോ പകർത്തി, ക്യാമറയിൽ പകർത്തി, അത് മറ്റൊരാളെ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു ഗതികേട്. എന്ത് ഗതികേട് സംഭവിച്ചാലും മകളുടെ കൊലപാതകിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം, അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന വാശിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അറ്റകൈ പ്രയോഗത്തിന് ആ പിതാവ് തയ്യാറായത്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല, സാറിനെ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോകളെ ഏൽപ്പിക്കാം, പക്ഷേ സാർ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം, ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോലീസല്ലല്ലോ, പിന്നെങ്ങനെയാ ഞാൻ വാക്ക് തരിക? അത് സാറ് വാക്ക് തന്നാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്, സാറ് വാക്ക് തരണം. അങ്ങനെയാണ്, ശരി ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പൊന്നു സാറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വകാര്യമായി പറയുകയും ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ വാങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഈ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ബൽക്കീസിന്റെ വാപ്പ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രതിയെ പിടികൂടണമെന്നാണ്. സാറിന് അത് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ബാബു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ ഫോട്ടോകൾ വാങ്ങും, അതൊന്ന് കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി നൽകാം. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് DYSP ആയിരുന്ന മുരുകേശൻ അദ്ദേഹത്തിനെ എൻ്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് വിടുകയും ഈ ഫോട്ടോയുമായി DYSPയുടെ ജീപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ കയറി കുന്നൂസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയും. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം കുന്നൂസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബാബു ഇപ്പൊ തന്നെ ബൽക്കീസിന്റെ ഫാദറിനെ വിളിച്ചോളൂ, പ്രതിയെ നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഈ പടം കണ്ടോട്? അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണിച്ചു. ബൽക്കീസിന്റെ മുതുകുവശം അടങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ. ആ ചിത്രത്തിൽ കൈമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച, ബൽക്കീസിന്റെ കഴുത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഞെരിച്ചാൽ അയാളുടെ കൈമുട്ടുകൾ ഉറപ്പായി ആ മുതുകത്ത് പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ പാടുകൾ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായി. അത് കണ്ടിട്ടാണ്
പുന്നൂർ സാറ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പിടിക്കാം, ധൈര്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പ്രതിയെ പുന്നൂർ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബൽക്കീസിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു പ്രതി. കാരണം ഈ അതിസുന്ദരിയായ ബൽക്കീസിനെ അയാൾ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനെ എതിർത്തപ്പോൾ ഉള്ള പിടിവലിയിൽ ബൽക്കീസ് കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടിത്തൂക്കുകയും അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് അതൊരു മോഷണശ്രമമായിരുന്നു എന്ന് വരുത്താനായിട്ട് പണയം വെക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തുമ്പില്ലാതെ കിടന്ന ആ ബൽക്കീസ് കൊലക്കേസിന് അദ്ദേഹം തുമ്പുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെ ജേക്കബ് പുന്നൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റു 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. മറ്റൊന്ന്, DIG ആയി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം കിട്ടിയ സന്ദർഭം, പ്രമോഷൻ കിട്ടിയ സന്ദർഭം. അപ്പോഴും EK നയനാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. ആ സമയത്ത് നാദാപുരത്ത് വലിയ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായി. ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നാദാപുരത്തെ വർഗീയ കലാപം നിയന്ത്രിക്കാനായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അടിച്ചൊതുക്കാനായി, അവിടേക്ക് അന്ന് ആഭ്യന്തരം കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന EK നയനാർ നിയോഗിച്ചത് ജേക്കബ് പുന്നൂസ്. അപ്പൊ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പോയി. 2 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ നാദാപുരം പ്രദേശമാകെ ശാന്തമാക്കുകയും അവിടുത്തെ വർഗീയ കലാപത്തിന് ഒരു അറുതി വരുത്തുകയും. അവ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് സാർ അത് സാധിച്ചത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞ്, അത് നയനാരുടെ സ്റ്റൈലിൽ ഞാനൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ നയനാർ സ്റ്റൈൽ പരീക്ഷണം? അത് ദിനേശ് ബീഡി, ഒരു 5-6 കെട്ട് ദിനേശ് ബീഡി വാങ്ങി മുണ്ടൊക്കെ മാടിക്കുത്തി ദിനേശ് ബീഡിയും വലിച്ച് ഞാൻ ഈ കലാപം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്പോഴത്തേക്കും ജേക്കബ് പുന്നൂസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു DIG വരുന്നു. അപ്പൊ DIGയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? DIG മുണ്ടക്ക മാടിക്കുത്തി ദിനേശ് ബീഡിയും വലിച്ച് ഈ വീടുകളിലേക്ക്, കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിലേക്ക്, പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി. അപ്പോ ഒരു DIG തലത്തിലുള്ള IPSകാരൻ ബീഡിയൊക്കെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ രംഗത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇയാൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അക്രമികൾക്കുണ്ടാവുകയും അക്രമികൾ അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും അതോടെ നാദാപുരം വടകര പ്രദേശം ശാന്തമാവുകയും. ഇതാണ് ജേക്കബ് പുന്നൂസ് എടുത്ത ഒരു ശൈലി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ TP വധക്കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്ന് ADGP ആയിരുന്ന വിൽസൺ M. പോളും അനൂപ് കുരുവിളയും അടങ്ങിയ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുകയും എല്ലാ പ്രതികളെയും സാഹസികമായി പിടികൂടുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധം, അതിനൊരു തുമ്പുണ്ടാക്കിയത്, പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ഒരുപക്ഷെ ജേക്കബ് പുന്നൂസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, EK നയനാർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലുണ്ടായ ലാത്തിചാർജ്. കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലെ ലാത്തിചാർജിൽ അന്നത്തെ MLAമാരായിരുന്ന P. ബാലൻ, KI ചന്ദ്രൻ, അന്നത്തെ MP ആയിരുന്ന VS വിജയരാഘവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ലാത്തിചാർജിൽ പരിക്കേറ്റു. പരേതനായ P. ബാലന്റെ കൈവിരലുകൾ തന്നെ ഒടിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉയരുകയും
ആ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും ആ കമ്മീഷൻ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ആ ലാത്തിചാർജ് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നും ഒരു വെടിവെപ്പ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തിയതെന്നും കണ്ടെത്തുകയും അത് കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചത് ഈ ലാത്തിചാർജ് നടന്ന ദിവസം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇറങ്ങിയ ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങളിലെ വാർത്തകളും എഡിറ്റോറിയലുമായി വീക്ഷണമടക്കം പ്രതിപക്ഷ പത്രങ്ങൾ പോലും അന്നത്തെ UDFിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ പോലും ആ ലാത്തിചാർജിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കലാപം ഒഴിവാക്കാൻ ആ ലാത്തിചാർജിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന മട്ടിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കരുണാകരൻ സർക്കാർ പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ശിക്ഷണ നടപടിയും എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. അപ്പം മാധ്യമങ്ങളുമായും ജനങ്ങളുമായും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു പാലക്കാട് SP ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പുന്നൂസിന്റെ കാലം. ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷമാണ് കരുണാകരൻ സർക്കാർ ശിക്ഷണ നടപടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ BSFിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥലം മാറ്റിയത്. ഏതാണ്ട് 2 കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ADGP ആയും DGP ആയും ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പ്രഗത്ഭരായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. EK നയനാരോടൊപ്പം, ലീഡറോടൊപ്പം, AK ആന്റണിയോടൊപ്പം, അതുപോലെ VSനോടൊപ്പം, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോടൊപ്പം, ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടൊപ്പം, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ കാലത്ത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിർണായക പദവികളിൽ ഇന്റലിജൻസ് ADGP ആയും ഇന്റലിജൻസ് IG ആയും DGP ആയും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചപ്പോഴും പോലീസിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഏത് സംഭവമുണ്ടായാലും ജനപക്ഷത്തു നിന്ന് അത് നോക്കിക്കാണുകയും പോലീസ് നടപടികൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. DIG ആയിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിവാദപരമായ ഒരു പ്രസ്താവന എത്രയോ കാലം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് താഴെയുള്ളവർ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസ്താവന മാത്രമല്ല, താഴെത്തട്ടിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തന്റെ തീരുമാനം ഒരു സർക്കുലറായി തന്നെ അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ADGP ആയപ്പോഴും DGP ആയി ദീർഘകാലം കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ഭരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറി. കാരണം മേലുദ്യോഗസ്ഥർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ശിരസാവഹിക്കുന്നവരാണ് പോലീസുകാർ എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു പുന്നൂസിന്റെ ആ പ്രസ്താവന. കാരണം നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത മാത്രമാണ് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളത്. അത് കോൺസ്റ്റബിൾ തുടങ്ങി ADGP വരെയുള്ള താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബാധകമാണ്. സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും പിന്നീട് അവർ കൂടുതൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയും ചെയ്തില്ല. കാരണം കേരള പോലീസ് ചീഫ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നിലപാട്
അദ്ദേഹം തിരുത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കേരള പോലീസ് സേനയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവിൽ അത് നടപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് ആക്ട്, കേരള പോലീസ് ആക്ട് പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ പോലീസ് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനമൈത്രി പോലീസ്, സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പോലീസിനൊരു മനുഷ്യമുഖം നൽകിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജനമൈത്രി പോലീസ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും മാതൃകയാക്കി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 10,000-കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന, അവർക്ക് അച്ചടക്ക ബോധവും പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും എല്ലാം നൽകുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ്, സ്റ്റുഡൻറ് കേഡർ പോലീസ് സംവിധാനം, അതും ഇന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം DGP അല്ലാതായിട്ട് ഏതാണ്ട് 10 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, അതിനുശേഷം സെൻകുമാർ, സെൻകുമാറിന് ശേഷം ബെഹ്റ, അങ്ങനെ പല DGPമാർ വന്നുപോയി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ DGP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉയർന്നു വരുന്ന പേര് ജേക്കബ് പുന്നൂസ് എന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പ്രഗത്ഭരായ മുൻ DGPമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. MK ജോസഫും പട്ടാളം ജോസഫും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോയിലേക്ക് പോയ തരകൻ സാറും അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ DGPമാർ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ പ്രാഗൽഭ്യം കുറച്ചു കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാം തന്നെ DGP എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. പക്ഷേ ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചപ്പോഴും ആ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ, എന്നാൽ അതേസമയം ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം അപകടപ്പെടുത്താതെ പോലീസിംഗ് നടത്താൻ ജേക്കബ് പുന്നൂസിന് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജേക്കബ് പുന്നൂസിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എല്ലാം നിശബ്ദമായ ഒരു ശക്തിയായി വർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രൊഫസർ റീബു തന്നെയാണ്. കാരണം ജേക്കബ് പുന്നൂസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോളേജിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുകയും പുന്നൂസിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും ചെറുമക്കളുടെയും കാര്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും അതിനിടയിൽ വീണ്ടും ഒരു കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി പോയെങ്കിലും അതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയം പുന്നൂസിനെയും പേരക്കുട്ടികളെയും നോക്കി കഴിയുന്ന പ്രതിഭാശാലിയായ റീബുവിൻ്റെ സ്വാധീനം ഈ ജേക്കബ് പുന്നൂസിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരിക്കൽ പുന്നൂസിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യ റീബു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ബാബു, SP ആയിരുന്ന കാലം, പുന്നൂസ് SP ആയിരുന്ന കാലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം. DIG ആയപ്പോൾ ആ സമാധാനം പകുതി നഷ്ടപ്പെട്ടു. വീണ്ടും IG ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 3/4 പങ്കും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. DGP ആയതോടെ ജീവിതം തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ, കുടുംബജീവിതം തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായി പുന്നൂസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പുന്നൂസ് മുഴുവൻ സമയവും ഈ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഓരോ ഉയർച്ചയുടെ ഓരോ പടവ് കയറുമ്പോഴും പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഴിമതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും ചെളിക്കുണ്ടുകളിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉയർച്ചയുടെ ഓരോ പടവുകൾ കയറിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജനകീയ മുഖം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ DGP അടക്കമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജേക്കബ് പുന്നൂസിന്റെ കാലത്ത് കേരള പോലീസിൽ ഉണ്ടായത്. പിന്മുറക്കാരായ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.